እጅን በቁርአን ላይ በማስቀመጥ እንዲህ መሐላ መፈጸም ይህን የሚያዝ የቁርአን ሆነ የሐዲስ ማስረጃ የለም። ቁርአንን ብሎ መማል ግን ችግር የለውም። ነገር ግን ወረቀት ቁርአንን በመጣ እንደሱ አይቻልም። ጀዛክ መውጣይ አንድ በውስጥ ማለት ነው ቁርአን ቁርአን መለጠፍ ቁርአን መለጠፍ በባነር ማለት ነው። ሰዎች እንዲማሩበት ከሆነ ችግር የለውም። ለጌጥ ምናምን ታስቡበት ከሆነ አይቻልም። ቁርአንን ሆነ ሐዲስን ግድግዳ ላይ መለጠፍ ሰዎች እንዲማሩበት ከሆነ ችግር የለውም። እሺ አሁን መጨረሻ ላይ ማለት ነው በፊት ማድረግ አጣው መሰል ምን አልከኝ? አሁን ዱዓ ስናደርግ ማለት ነው መጨረሻ ላይ አላህ መሰል ብለን ፊታችንን ማድረግ ያ ነገር ምን አሁን መጨረሻ ላይ ማለት ነው ዱዓ አርግተን የምን መጨረሻ ላይ ዱዓ ያርግተን ማለት ነው። እሺ يلا انزلوا تحت يا جماعة. اوكي هنا نقوي. يا سلام يا سلام يا سلام. وخير ما نبدأ به يومنا تلاوة كتاب الله عز وجل. بميلا نقرأ بميلا እሺ ዋናን ሱራ እንቅራ ልጆች። ባሊ ጃብር ኦኬ። በራሴ ገስት ላይ አንድ ሰው አስገቡ እባካችሁ። በውስጥ ሰዎች እየላኩ እንዳያረብሹ አንድ ሰው አስገቡ ልጆች። بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب
السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم كافها
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم فإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا
وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما
إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم قالوا بلى ولكن الشيء. السلام عليكم حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ጀዛከላሁ ኸይር አላህ መልካም ስራህን ይቀበልህ። እሺ ወገናችን ጥያቄ አለት። ማን ያለ መልክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናንተ የሴት ስብስቦች ሆይ አላህን ማህርታን ለመኑት እንዲሁም ደግሞ ሰደቃ ስጡ ብዙዎቻችሁን በእሳቱ ናቸው ተመልክቻለሁና ያሉትን ለምንድነው ብላ ጠይቃኝ ምክንያቱም የተወሰነ ነገርያት ነበር ግን ወንዶችም እንደዛ አይነት ባህሪ ሊኖርባቸው ይችላልና እንዴት ብሎ የሚለው እንድታብራራላት ነበር። እሺ
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕለታት አንድ ቀን ሴቶች በተሰባሰቡበት ቦታ እያለፉ ነበር። ስለዚህ ሴቶችን የሚገስጽ የሆነ ቃል ሊነግሯቸው ይገባል። ሊአን አልመቃም የቅተዲ ዛሊክ ቦታው ይሄንን ስለሚያስገድድ ምን አሏቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ማዕሸረ ኒሳ ተሰደቅነ ፈኢኒ ረአይቱኩነ አክሰረ አህሊ ናር ቁልና ቢማ ዛሊከ ያ ረሱለላህ ቃል ሊአነኩነ ተክፍርነ አልዓሺር ወትክፊርነ አልለዕና። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ ሐዲስ ላይ ምን አሏቸው? እናንተ የሴቶች ስብስቦች ሆይ ሰደቃን አብዙ፣ ምጽዋትን አብዙ አሉ። ያው በመልካም ስራ እያዘዟቸው ፈኢኒ ረአይቱኩነ አክሰረ አህሊ ናር እኔ የአብዛኛው የጀሃነም ሰዎች ሴቶች ሆናቸው ተመልክቻለሁኝና አሉ። በሴትነታቸው ነው ወይ? አሁን እዚህ ጋር ይህንን ለክርክር የሚያነሱ ሰዎች ቅዱሳኖች በሴትነታቸው ነው ብለው ሊሞግቷቸው ይችላሉ። ላ አይደለም፣ ጨርሱት ሐዲሱን በሏቸው። እችን ብቻ ያመጡና በአብዛኛው የሰዓት ነዋሪዎች ሴቶች ናቸው ይላል ብለዋቸዋል አይደል? ሙሉ ሐዲሱን አንብቡታ። ሴቶቹ በዚያ ጠይቀው ነበር። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሴቶች ጠየቁ። ይህን ሐዲስ የሰሙ ሴቶች ቢማ ዛሊከ ያ ረሱለላህ፣ ተመልከቱ። እነሱ ገብቷቸዋል በሴትነታቸው እንዳልሆነ። ቢማ በዚህ ቦታ ላይ ሰበብያ ትባላለች። ቢሰበቢ ማታ ያ ረሱለላህ አሏቸው። በምን ምክንያት ነው በእሳት ውስጥ ልንበዛ የቻልነው ብለው ጠየቋቸው። አያችሁ፣ ሴቶች ስለሆናቸው አሏቸው ወይ? ላ በፍጹም አላሏቸው። ስለዚህ ጉዳዩ ስለ ጾታ አይደለም። ቀጥለው ምን አሉ ታዲያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክንያቱም ሲነግሯቸው ሊአነኩነ ምክንያቱም እናንተ ተክፍሩነ አልዓሽር ባላችሁ ለዘመናት ሲያኖራችሁ የነበረን መልካም ነገር በአንድ ቀን ስህተት ሽምጥጥ አድርጋችሁ ስለምትክዱ አሉ። ስለዚህ ከሴቶችም ራሱ የተወሰኑ የሴቶች ክፍሎች መሆናቸውን ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው። ምን አይነት ናቸው? የባሏን ውለታ የምትክድ ሴት፣ ለዘመናት አብሮት ሲያኖራት ቆይቶ ለብዙ ዓመታት የሆነ ጊዜ ሲጣሉ አንተ ምን አድርገህልኝ ታውቃለህ የምትል ሴት አይታችኋል? ውለታን የሚክድ ማለት ነው። ውለታን መካድ ወዴት ያስኬዳል? ወደ እሳት ነው ያስኬዳል። ውለታን መመለስና ያንን ደግሞ በመልካም እንትን ማለት የዋለላቸውን እንትን ማለት ያኔ በመልካም መመለስ ወደ ጀነት የሚወስድ ነገር ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ሰነዐ ኢለይኩም ማዕሩፈን ፈካፊኡ ፈኢን ለም ተጅዱ ማ ቱካፊኡነሁ ፈድዑ ለሁ ቢልኸይር። መልካም የዋለላችሁን ሰው እናንተም ለእርሱ መልካም በመዋል ካሱት፣ የምትክሱበት ነገር እንኳን ብታጡ ለዚያ ሰው ዱዓ አድርጉለት አሉ። ስለዚህ ውለታን የምትክድን ሴት አስመልክቶ ነው። ማንኛውንም ሴት ነው ወይ? አይደለም። ሲጀመር በሴትነታቸው ነው ወይ? አይደለም። ይሄን ያነሱና ያው ሴቶች ተብላችኋል ስለዚህ ብለው የሆነ ጨዋታ ይጫወታሉ። እንደዛ ረዳ እና አንደኛው እሱ ነው። ውለታን የሚክዱ ሴቶችን አስመልክቶ ነው። እንደዚያ መሆን የለበትም። ስለዚህ ከወንድም ሊሆን ይችላል። የሚስቱን ውለታ የሚክድ ካለ እዚህ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። ምክንያቱም ጉዳዩ የፆታ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም እናንተ ብለው ያን ምክንያት ሲገልጹ ጊዜ በዚያ ምክንያት ውስጥ የሚገኝ ወንድንም ሴትንም ያመላክታል። ወንድስ የሚስቱ ውለታ መካድ አለበት ወይ? ላ የለበትም። ቀጥሎ ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊአነኩነ ተክፍሩነ አልዓሽር ወቱክሲርነ አልለዕና፣ እርግማንንም ስለምታበዙ አሉ። አያቸው አይደለ? ስለዚህ እርግማንም የምታበዛ አይነት ሴትን አስመልክተው ነው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? እርግማን የምታበዛ ማለት ያለምንም ምክንያት የሚራገሙ ለማለት ነው። አሳማኝ የሆነ መብት ሐቅ ካላቸው ችግር የለውም። ለምሳሌ ተበድላ ከሆነ ሴት ልጅ ወንድ ልጅ ተበድሎ ሊሆን ይችላል። አቡ የአላህ ቅጣት በአንተ ላይ ይድረስብህ ብሎ ያን የበደለውን አካል ሊረግም ይችላል። ይሄ ችግር የለውም። እሱን አይደለም ያለምንም ምክንያት ከሜዳ ተነስተው የሚረግሙ። አሁን ታዲያ ለምንድን ነው ታዲያ ወንድንም ሴትንም የሚመለከት ከሆነ ሴቶችን አስመልክቶ የመጣው ጉዳዩ ለምንድን ነው ወደሚለው ስንመጣ ጊዜ የቁርአንና የሐዲስን አስተምህሮ በደንብ ያጤንና ያስተዋለ ሰው ምን ያገኛል? ሴቶች በአብዛኛው የሚመለከታቸው ጉዳይ ከሆነ ሴቶችን አስመልክቶ ይመጣል ሐዲሱ። ያ ማለት ግን ወንድን አይመለከትም ማለት አይደለም። ወንድንም ይመለከታል። ልክ እንዲሁ በአንጻሩ ወንዶች በአብዛኛው የተሰማሩበት ኃጢአት ከሆነ ወንዶችን አስመልክቶ ይመጣል ሐዲሱ። ያ ማለት ሴቶችን አይመለከትም ማለት አይደለም። እዚህ ቦታ ላይ በአብዛኛው ከባልና ከሚስት አንዱ የሌላውን ውለታ የሚክደው ማን ነው? በአብዛኛው በሚጣሉ ጊዜ ምን አድርገህልኝ ታውቃለህ? ሸምጥጣ ትክደዋለች አይደል? ስለዚህ እሷን አስመልክቶ ሐዲሱ መምጣት ስላለበት ለዚያ ነው ሐዲሱ በእርሷ የመጣው እንጂ ወንድንም ይመለከታል። ልክ እንዲሁ ደግሞ እርግማን የሚያበዛው ማን ነው? አባፈር ብላ
አሁን ድፍት በላቡ እያሉ ህፃኑ ይረግቡናል አይደለ? ማን ሄድ የሚያበዛ ሴቶች ናቸው። ስለዚህ ሴቶችን ለመገሰጽ አስመልክቶ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርሳቸውን አስመልክተው አመጡት እንጂ ወንድንም ሴትንም ይመለከታል። የኃጢአት ወንድና ሴት ብሎ ሂሳብ የለም በእስልምና። ሁለቱም የኃጢአትን ባለቤት ከሆኑ ሙሌታን መካድ ኃጢአት ነው። ልክ እንዲሁ ደግሞ እርግማንም ኃጢአት ነው ያለምንም ምክንያት። ሁለቱን ወንድም ሴትም የሚሰሯቸው ከሆነ ቅጣቱ ሁለቱንም ይመለከታል። ነገር ግን በቁርአንና በሐዲስ ላይ ወንድን አስመልክቶ ሲመጣ ጊዜ በሆነ ጉዳይ ላይ ያ ነገር ሴትንም ይመለከታል። ሴትን አስመልክቶ ሲመጣ ወንድን ይመለከታል። ለምሳሌ ስለ መስረቅ ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ፈቅጠዑ አይዲየሁማ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በመስረቅ በአብዛኛው የሚታወቀው ማን ነው? ወንድ ልጅ ነው? ሴት ልጅ? መስረቅ ማን ነው በደንብ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚታወቅ? መልሱ። ወንድ ነው? ሴት? ወንድ ልጅ ነው። አያቸው አይደለ? ስለዚህ ትዕዛዙ ማን ነው? ይሄ ነገር ማንን አስመልክቶ ነው መምጣት ያለበት? ወንድ ልጅ ነው። ለዚህም ነው አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወሳሪቁ ብሎ አስቀደመ፣ የወንድ ሰራቂ ብሎ አስቀደመ። አያቸው አይደለ? ስለዚህ ቁርአንና ሐዲስ ላይ የሆነን ኃጢአት ሲናገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወይም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወንዶች በጣም የሚታወቁበት ጉዳይ ከሆነ ወንዶችን ያነሳል። ያ ማለት ሴቶችን የማይመለከትም ማለት አይደለም። ይበልጥ ትኩረት ወንዱ ላይ መደረግ ስላለበት ነው። ገብታችኋል አይደለ? ወንድንም ሴትንም ይመለከታል። ሴትን አስመልክቶ ሲመጣ በዚህ ኃጢአት ላይ በአብዛኛው የሚሰማሩት እነሱ መሆናቸውን የሚገልጽ ሆኖ ታገኝታላችሁ። ያ ማለት ወንድን አይመለከትም ማለት አይደለም፣ ወንድንም ይመለከታል። እና ይህ እሺ ትኩረታቸው ከእነሱ ጋር ይሆን ዘንድ ነው። ምክንያቱም በዚያ ጉዳይ በብዙ የተሰማራው አንዱ አካል ከሆነ እነሱን አስመልክቶ ይመጣል። እሺ ኩብራ አለሽ? አለሽ ጀዛከላ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሰው ኩፍር ላይ ሆኖ ቢሞት እጣ ፈንታው ምንድነው? እንዲሁም ደግሞ እስልምና ላይ ሆኖ ቢሞት ምንድነው የሚገጥመው? እንደዚሁም ደግሞ የጀሃነምን አስከፊነትና የጅነትን ጸጋ ብትነግራት። ምክንያቱም አሁን 72 ሚስት ምናምን ስለሚውላቸው ስለሱ አንዳንድ ነገር ብትላት ከታቻለች። እሺ መጀመሪያ ምንድን ያልሽው? አንድ ሰው ኩፍር ላይ ሆኖ ቢሞት ምንድነው እጣ ፈንታው? እስልምና ላይ ደግሞ ምንድነው እጣ ፈንታው የሚለው። አንድ ሰው ኩፍር ላይ ክህደት ላይ ሆኖ ቢሞት እጣ ፈንታው ወደ ገሃነም መሄድ ነው። ነገር ግን ያ ሰው ትክክለኛው መንገድ ተገልጾለት ሰምቶ ደርሶት አልቀበልም ያለ ከሆነ እሺ፣ ካልደረሰው ካልደረሰው የሚቀጣ አይደለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ሲናገሩ ምን አሉ? ወለዚ ነፍሱ ሙሐመድን ቢየዲህ ኢነሁ ላ የስመዑ ቢ ይሰማል። ሁሴን ይሰማል። እሺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ወለዚ ነፍሱ ሙሐመድን ቢየዲህ ኢነሁ ላ የስመዑ ቢአሐድን ሚን ሃዚሂ ልኡማ የሁድይን አው ነስራንዩን ሱመ ለም ዩእሚን ቢ ወቢለዚ ኡርሲልቱ ቢህ ኢላ ካነ ሚን አስሓቢ ናር አሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ነፍሴ በእጁ በሆነ በአምላኬ በአላህ ስም እምላለሁኝ አሉ። እኔ ከተላኩለት ትውልድ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚገኝ ማንም አይሁድ ይሁንም ክርስቲያን፣ ማንኛውም እምነት ባለቤት የእኔን ነብይነት ሰምቶ የተላኩበትን የነብያት መንገድ ኢስላምን ሰምቶ ያልተቀበለ በጌታ ስም ላለህ የገሃነም ነው ብሎ ተናገሩ። አያችሁ አይደል? ከዚህ ከሐዲስ የምንረዳው አይሁድም ይሁን ክርስቲያንም ይሁን የሌላ እምነት ተከታይ የሚሆን ማንኛውም ዓለም ላይ ያለ ህዝብ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትምህርት ካልደረሰው፣ እስልምና ካልደረሰው፣ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ካልደረሰው፣ ካልሰማ ይሄ ሰው አይቀጣም ማለት ነው። አያችሁ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የሚቀጣው ምን አይነት ሰው ነው? ማስረጃ ደርሶት የነብያት ትምህርት ደርሶት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነት ደርሶት አልቀበልም እምቢ ያለን ሰው ነው የሚቀጣው።
ያቸው ካልደረሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይቀጣል። አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍትሃዊ የሆነ አምላክ ነው። በነቢያት በኩል የላከው መልእክት ደርሶት ሰውየው አልቀበልም ያለን ሰው እንጂ የሚቀጣው ያልደረሰውን ሰው በፍጹም የሚቀጣ አምላክ አይደለም። ቁርአን ላይ ምን ይላል? ወማ ኩና ሙዐዚቢን ሐታ ነብዐሰ ረሱላ ይላል። እኔ መልእክተኛ ሳልክ የምቀጣ አይደለሁም ማለት መልእክተኛ ልኮ ደርሷቸው አንቀበልም ያሉ ሰዎችን ነው እንጂ የሚቀጣው ያልደረሳቸውን ሰዎች አይቀጣም። ከብታቸዋል አይደል? አይ ነው። እሺ ልክ እንዲሁ የደረሰው ሆኖ የማይቀጣ ሊኖር ይችላል ሁላ። ለምሳሌ ከተወለደ ጀምሮ አንድ ህፃን ልጅ በሌላ እምነት ላይ ቢወለድ ማለት እናትና አባቱ በሌላ እምነት ሆነው በዚያ መንገድ ላይ ወለዱትን በል የአእምሮ በሽተኛ ነው፣ የአእምሮ ህመምተኛ ምንም ያን ነገር ማገናዘብ አይችልም። የሚነገረውን የአምላክ ቃል ሲያድግም ይሄ ልጅ ለአቅመ አዳም ደርሶ ትልቅ ሆኖ አርጅቶ ሞተ እንበል። በእምነታቸው ላይ በአምልኮን ያሰሩታል። ይሄ ሰው ይቀጣል ወይ? አይቀጣም። ይሄ ሰው አይቀጣም። ያን የሚያገናዝብበት አእምሮ ስለሌለው ይሄ ነው። ልክ እንዲሁ ህፃናት ሆነው የሞቱ ሌላ እምነት ተከታይ ልጆች እነሱም ማስረጃ አልደረሳቸውም፣ እነሱም የሚቀጡ አይደሉም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥፋሉል ሙሽሪኪን ላ ዩዐዘቡን ብለዋል፣ አይቀጡም ብለዋል። እሺ ሙስሊም የሆነ ሰው ወዴት ነው የሚሄደው ከሆነ ብዙ ጥያቄ ነበር። ጥያቄ ምንድን ነው? ወደ ገነት። እሺ እኔ የምልህ የሆነ ልጆች ማለት ነው ሁለቱ ጓደኛ ናቸው። አንዱ ልጅ ሲያገባት ማለት ነው ሲያገባት የሱ በሷ በኩል ሰው አልነበረምና በሱ በኩል ሆኖ ኒካ አስሮ ተጋቡና ሰርቆ ነው ያወጣት። መጀመሪያ አውጥተዋት ከዛ ኒካ በሱ በኩል አስሮ ብቻ የሷ ሰው አልተጨመረም። ታውቃለህ? አልተጨመረምና ከዛ ተጋቡና ወለዱ። እንዴት ይሆናል እሺ ነገር? ኒካህ ስህተት ነው። ኒካህ የሚታሰረው በሴት ልጅ ቤተሰብ ነው፣ በቤተሰቦቿ ነው። በክብር ከቤተሰቦቿ እንጂ ሊወስድ የሚገባው እነሱ ሳይወስድ በራሱ ዝም ብሎ ወስዶ ከራሱ በሆነ ሰው ኒካህ ቢያሳስር አይሆንም። ኒካሁ እንደገና መታሰር አለበት። እሺ የተወለደው ልጆቹ እሺ በወንጀል ይሆናል? እንዴት ይሆናል? እሺ ይህን ህግ እያወቀ ከሆነ ሆን ብሎ የፈጸመው አዎ። ነገር ግን ይህን ህግ ሆን ብሎ እነሱ ግን አላወቁም። እሱ በሱ በኩል አስረዋል ማለት ነው። በሱ በኩል አስረዋል፣ እሷም አላወቀችም። አሁን ባወቀች ሰዓት እሷም አሁን ኒካ ካልታሰረልኝ የመጀመሪያ እኔ ስላላወቅኩ አድርጌያለሁ፣ አሁን ኒካ ካልታሰረልኝ አሁን መገናኘት አንፈልግም አሉ። አሁን ሁለቱም ኢማራት ናቸው እኮ ወንድም እየተናገርኩኝ ነው። ከዚህ በፊት በጋለ ቤተሰብ ኒካ የታሰረው ኒካሁ ስህተት ነው፣ እንደገና መጠቀም አለበት። ያ ልጆቻቸው ናቸው ወይ የሚለውን በተመለከተ ባለሙያ ከሆነ ይሄን ያደረጉት አዎ ልጆቻቸው ናቸው። ስላለፈው ተውበት ያድርጉ። አውቀው ሆን ብለው በቤተሰብ መታሰር እንዳለበት እያወቁ ሪያይ ወጥ ያላቸው ሆን ብለው ያጠፉት ጥፋት ከሆነ ነገር ግን ተሰውየው ሊሆን አይችልም። አባት ነው ሊባል የሚችለው ሸሪዓዊ በሆነ ኒካህ አድርጎ ሲወልድ ጊዜ ነውና። እሺ አይ እሺ የማርያም ጥያቄ ነሽ? ጥያቄ አለኝ። ሰላም። በቅድሚያ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ 3 ጥያቄ ነበረኝ። እሺ በመጀመሪያ ለምንድን ነው በእናንተ ሃይማኖት ማለት ነው ሰው ያላመኑትን አንድ ሰው በፈለገው ማመን ይችላል አይደል? በድንጋይም በፈለገው ያላመኑትን ግደሉ የሚለው ወይም ሃይማኖት ክዶ የወጡትን ግደሉ የሚለው። ሌላው ደግሞ 4 ሴት አንድ ወንድ 4 ሴት ማግባት ይችላል ለምን? ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ቁርአን መጀመሪያ ለማን ነው የወረደው? አመሰግናለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። የሰው ልጅ የፈለገውን ማምለክ ይችላል። ለምንድን ነው ያን ያላመነውን ግደሉት የሚባለው ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ እስከ 4 ማግባት። ሶስተኛ ቁርአን ለማን ነው የወረደው ነው አይደለም? እሺ ጥሩ። አዎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ የመጀመሪያው ሰው ያለሰልሽ ፈመን ሻአ ፈልዩሚን ወመን ሻአ ፈልየክፉር ይላል። የፈለገ ይመን የፈለገ ይካዳል። እሺ ለሰው ልጆች ነፃ ምርጫ ፈቃድ ሰጥቷቸዋል። መርጠው እውነቱን እንዲይዙ ከሐሰቱ እንዲርቁ
ለዚህም አዛኝ ስለሆነም ነቢያትን ላከላቸው፣ መጽሐፍን አወረደላቸው፣ ቅኑ መንገድን ለህዝቡ አሳዩ ብሎ ላካቸው። ይሄ ስህተት መንገዱን አሳዩ እንዲጠነቀቅ ህዝቡ አድርጉት ብሎ ላካቸው። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ላ ኢክራሃ ፊዲን ይላል። በሃይማኖት ማስገደድ የለም ይላል። አይሽ ቀድ ተበየነ ሩሽዱ ሚነል ገይ፣ ቅኑ መንገድ ከጥመቱ መንገድ በግልጽ በእርግጥም ተገለጠ ይላል። እና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈለገ ይመን የፈለገ ይካድ እያለ በሃይማኖት ማስገደድ የለም እያለ ሰዎች በነፃ ሆነው እምነቱን እንዲከተሉ ከክህደት እንዲርቁ መልእክት አውርዱላቸዋል። ይሄ ነው ያለው ነገር። እሺ አንድ ሰው ካላመነ ግደሉት ይባላል ወይ? ዳዕዋ አድርጉለት ነው። ዳዕዋ ታደርጉለታላችሁ። ከተቀበለ ሰው፣ አልቀበልም ካለ ያን ሰው መግደል ተገቢ አይደለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው አቡ ጣሊብን ነቢይ ከተደረጉበት ዘመን ጀምሮ ዳዕዋ ያደርጉለት ነበር። አላመነም ነበር። አይ ስላላመነ ይሄን አጎቴን መግደል አለብኝ በቃ ብለው ገለውታል ወይ? በፍጹም አልገደሉትም። እስከ መቼ ድረስ ጠበቁት ታዲያ? ጊዜ ገደብ ሰጥተውታል ወይ? የለም። እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ እያስተማሩት ቆዩ። ነገር ግን አላመነም ነበር ሰውየው። አያቸው የህይወቱ ፍጻሜ ላይ ምን አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ያ ዓም ቁል ላ ኢላሃ ኢለላህ ከሊመተን ኡሐጅ ለከ ቢሃ ዒንደላህ አሉት። አጎቴ ሆይ ላ ኢላሃ ኢለላህ በል እስልምናን ተቀበል፣ ነገ የትንሣኤ ቀን አማኝ ነበር አጎቴ ብዬ እንድሟገትልህ በዚች ቃል ምክንያት እያሉ ይናገሩት ነበር። እና ይሄን ይመስላል። ነገር ግን ሰውየው የምንዋጋው መቼ ነው ከተባለ ኢዛ ካነ ሙሐሪበን ሊዋጋ የመጣ ሰላምን አልፈልግም ያለ አካል ከሆነ የዛኔ እንዋጋዋለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምን ይላል? ወቃቲሉ ፊ ሰቢልላህ አለዚነ ዩቃቲሉነኩም፣ እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የሚዋጓችሁን የሌላ እምነት ተከታይ ተዋጓቸው ይላል። አያችሁ፣ የማይዋጉንንስ በፍጹም መንካት አይቻልም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መን ቀተለ ሙዓሀደን ለም የሪሕ ራኢሐተል ጀና አሉ። ከሙስሊሞች ጋር ቃል ኪዳን ያለው ሰላም የሆነን የሌላ እምነት ተከታይ የገደለ የገነትን ሽታ አያገኝም፣ ጫፋቸው እንዳትነኩ ብለዋል። ይሄ ነው እና ሊዋጉ የመጡ አካሎች ከሆኑ የዛኔ እንዋጋቸዋለን። ይሄ ነው። አታ ሙስሊም ቢሆንም ራሱ እዋጋለሁኝ ካለ እሱንም ተዋጉት ብሏል። እዋጋለሁ ካለ ሙስሊም ራሱ አላህ በሱረቱል ሁጁራት ላይ ይላል يقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فات فأصلحوا بينهما فإن فات هلو سمعتوا؟ እሺ አላህ በቁርአን ላይ ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ጥያቄ ነበረኝ ልቀጥል? አንድ ያልጨረስኩት እና ይሄን ይመስላል። እሺ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመጣ ግን እግዚአብሔር በእኔ ያላመኑትን ግደሏቸው ብሏል። እግዚአብሔር ከእኔ ውጭ ሌላ ማለክት እናምልክ ብለው የጠራህን ሰው ግደለው ይላል። ማንም ከእኔ ከእግዚአብሔር ውጭ ለሌላ አካል የሚሰዋን ግደሉት አለ። ማንም እግዚአብሔርን የሚሳደብ ሁሉም ግደሉት ይላል። አሳያችሁ ክርስቲያኖች ትፈልጋላችሁ? በትርኪ ምርኪ ነገር አለ ግደሏቸው የሚል ህግ የወጣው በሰንበት ቀን የሰራን ግደሉት አለ እግዚአብሔር። በሰንበት ቀን ስራ የምትሰሩ ካላችሁ ማዳም ቤት ምናምን እናንተም የሞት ፍርድ ተፈርዶባችኋል መጽሐፍ ቅዱስ። እኛ በክርስቶስ አዲስ ነው። ስለዚህ የብሉይ ኪዳኑ ሳይሆን አዲስ ኪዳን፣ በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኃጢአታችን ተሽሯል። የብሉይ ኪዳን ማለት ነው። ማንን ደስ ብሎ የከፈለው ልጅ እንደሱ ብሎ የከፈለው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሄሎ ሄሎ ጥያቄ ላይ ቀጥል። እንደዛ ብሎ የከፈለ የለም። እሺ የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ነው። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ሁለት ጥያቄ ነበረኝ ለኔ። እሺ ምን ይላል ጥያቄ? የመጀመሪያ ጥያቄ የሰው ልጅ ሁሉ ሲወለድ ሙስሊም ሆኖ ነው የሚወለደው የምለው ነገርና እና ይሄንን ነገርን የሚቃረን ነገር በቁርአን ውስጥ
የሆነ እንዳለ የሆነ ብዥታ ምናምን ስላመጡ ካፊሮች ምናምን ይሄን ነገር እንታብራራ በሱረቱል ካህፍ ላይ ያለው ያ ሰይድና ከዲር የሚገድለው ልጅ ማለት ነው። እና እሱና ያ እንዴት ነው? ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ አንዳንድ ልክ እንደ ስምህ 1 2 3 4 ይላል አይደል? ስምህ አንዱን ጠይቃ ሁለተኛ ከዛ ወደ 3 ወደ 4 ማስረጃ ከፈለክ እና ስምህ እሺ ማስረጃ እናገር ተራሰር ነው። እሺ ለማንኛውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውን ሲፈጥር በእስልምና ላይ ነው ወይ የፈጠረው? አዎ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ ሩም ላይ ሲናገር فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ይላል። የሰው ልጅ ሆይ ለቀጥተኛው ሃይማኖት ፊትህን አዙር ይላል። ለኢስላም ማለት ነው። እኔ አምላካቸው አላህ ሰዎችን ሁሉ ስፈጥርባቸው ጊዜ የፈጠርኩባቸው ሃይማኖታቸው ሲሆን ብሎ ተናገረ። ያቸው አይደለ? ስለዚህ ሰዎች የተፈጠሩበት ሃይማኖት እስልምና እንደሆነ ነገረን። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በእስልምና ላይ እንዳልተፈጠረ ሰው የሚነግረን አካል አለ እያሉ ነው። የት ሱረቱል ካህፍ ስለማን የተነገረው? ስለ ኸድር ዓለይሂ ሰላም። ኸድርና ሙሳ ታሪካቸው በሱረቱል ካህፍ ላይ ይታወቃል። እና እዛ ቦታ ላይ ፈንጠለቀ ሐታ ኢዛ አተያ ጉላመን ፈቀተለህ ይላል። ሄዱ እዛም እየሄዱ እያለ አንድን ህፃን ልጅ ባገኘ ጊዜ ገደለው። በዚያ ያንን ልጅ አስመልክቶ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ የተናገሩት ሐዲስ አለ። ያንን ኢነሁ ጡቢዐ ካፊረን የሚለው ማለት ነው። እርሱ ካፊር እንደሚሆን ተጽፏል ነው የሚለው ሐዲስ። ገብታችኋል አይደለ? ካፊር ተደርጎ ተወልዷል የሚላል ነው? የለም፣ በፍጹም የለም እንደዛ የሚል። ጡቢዐ ማለት ወደፊት የሚሆነውን ማንነቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቀዋል። ይሄ ልጅ ቢያድግ ወደፊት የሚሆነው ቁርአንም ያመለክታል ያንን ማለት ነው። ወአመ الغلام ወላ ኸድር ሲናገር ያ ልጅማ ፈካነ አበዋሁ ሙእሚነይኒ ወላጆቹ ምእመናን ነበሩ። ፈኸሺና አን ዩርሂቀሁማ ወደፊት ይሄ ልጅ በክህደት ላይ እንዳያስገድዳቸው ፈራን አለ። ጡግያንን ወኩፍራ አያቸው አይደለ? ያ ልጅ በክህደት መንገድ ላይ እንዳያስቸግራቸው ፈራ። ስለዚህ ወደፊት የሚሆነውን እየተናገረ እንጂ ከመወለዱ በፊት ካፊር ተደርጎ ተፈጥሯል የሚል አንድም ሽታው የለም እዚህ ቦታ ላይ። ገብቷል ወንድማችን? አዎ ገብቶኛል። እሱ እና ሁለተኛ ጥያቄ ምን መሰለህ? እንጃ ምን እንደሚመስል ወላሂ አልሰማሁትም ገና። እሺ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ የመጀመሪያ መልእክተኛ ነኝ ይላሉ። ማለትም የመጀመሪያ ሙስሊም ነኝ ይላሉ። ከዛ በፊት የነበሩት መልእክተኛስ እነማን ናቸው? እና በዛም ሆኖ ረሱል አሁን ሳይላኩ በፊት ምን ነበሩ? አሁን ለምሳሌ እምነት የሆነ ቁርአን አንቀጻል መሰለኝ የእምነትን ምናምን ህግን አውርደናል ምናምን የሚል ቦታ አለ መሰለኝ። ያ አያት ምናምን ሳይወርድ በፊት ቁርአን ሳይወርድ ነቢይ ሳይሆኑ በፊት እሳቸው ሃይማኖታቸው ምን ነበር? የመጀመሪያ ሙስሊም ነኝ ማለታቸውስ እንዴት ነው? ከዛ በፊት ሙስሊም አልነበረ? የመጀመሪያ ሙስሊም የሚለው ከዛ በፊት ሙስሊም አልነበረም ወይ? ላ ሙስሊም ነበረ። እንዳለ ሙሉ ቁርአን ነቢያቶች ሁሉ ሙስሊም መሆናቸውን ይናገራል። ታዲያ እሳቸው የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ ሲሉ ተባለ ከትውልዳቸው አንጻር ነው። ሙስሊም ማለት ለአምላኩ ትእዛዝ እጅ የሰጠ ማለት ነው። የአምላኩን ትእዛዝ የሚፈጽም ማለት ነው። በትውልዳቸው ጊዜ ሁሉም ነቢያት የአምላክን ትእዛዝ በመፈጸም ከትውልዳቸው አንጻር የመጀመሪያ ናቸው። ቦታቻል አይደል? ለዚያ ነው ሙስሊሞች መጀመሪያ ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙሳ ዐለይሂ ሰላም በዚሁ መሰረት ተገልጿል። ወአና አወሉል ሙእሚኒን ይላል ሙሳ፣ እኔ የምእመናኖች መጀመሪያ ነኝ ይላል ሱረቱል አዕራፍ ላይ። ስለዚህ ከዚያ በፊት እንዳለ እና አብርሃም ከሃዲ ነበሩ? አይደለም። ከትውልዱ አንጻር ነው። ሚን ናሂየት ኡመቲ ከኡመቱ አንጻር እሱ የመጀመሪያ አማኝ ይባላል። ሙሳ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኡመታቸው አንጻር የመጀመሪያ ሙስሊም ይባላል። መጀመሪያነት ለሁለት ይከፈላል። አንጻራዊ መጀመሪያነት አለ፣ እንደገና ደግሞ አንጻራዊ ያልሆነ መጀመሪያነት አለ፣ ጥቅል የሆነ መጀመሪያነት አለ አይደል? ስለዚህ አንጻራዊ መጀመሪያነትን ነው እዚህ ቦታ ላይ እየተናገረ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይሄ ነው ነቢይ ሳይሆኑ በፊት ነቢይ ሳይሆኑ በጣም ጥሩ በ40 ዓመት ቆይተዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ከመሆናቸው በፊት። በዚያ የዛኔ ምን ነበሩ ከተባለ አንድ አላህን የሚገዙ የሆኑ ሙስሊም ነበሩ። አንድ አላህን የሚገዙ መሆናቸው ተገልጿል ወይ? ማስረጃ አለ ወይ ከነቢይነት ከሰጠታቸው በፊት? አዋና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ይናገራል
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። ሐዲስ ለማን ነው እናታችን አይሻ ስትገልጻቸው ምን አለች? ቢዳየት الوحي ሐዲስ ላይ ካነ የተሐነሱ ፊ ጋር ሒራ በሒራ ዋሻ ውስጥ እየሄዱ አላህን ይገዙ ነበር አለች። ገብቷል አይደል? በሒራ ዋሻ ውስጥ የሚላቸው ሚስጥር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን በብቸኝነት ለመገዛት ገንጠል ያለ ቦታ ፈልገው በመሄድ ነበር። የመካ ሰዎች እንዳለ እርሳቸውን ብቻ ሳይሆን የመካ ሰዎች ፈጣሪ አላህ ብቻ መሆኑን ያውቃሉ። ገብቷል አይደል? ሰማይ ምድርን የፈጠረው አላህ እንደሆነ ያምኑ ነበር። ለዚህም ነው ቁርአን ነስአልተ ከሆነ ወለኢን ሰአልተሁም መን ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ለየቁሉነ አላህ ይላል አይደል? የመካ ካህዲያኖች ሰማይና ምድር ማን የፈጠረው ብለህ ብትጠይቃቸው አላህ ነው ይሉሃል አለ። ያውቁ ነበር። ምክንያቱም በአብርሃምና በኢስማኤል በኩል ነው ያ እምነት የመጣላቸው። ያንን ያውቃሉ። ነገር ግን በአላህ ላይ ያጋራሉና ነው ችግራቸው። ገብቷል አይደል? እንጂ ሰማይ ምድርን የፈጠረው አላህ ነው ያውቃሉ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ ህዝቦች ነበሩ። ያ ማለት ሰማይ ምድርን የፈጠረው አላህ እንደሆነ ከሚያውቁት መካከል። ነገር ግን እርሳቸው የሚለያቸው ምንድነው? ከህዝቦቻቸው እንደ ህዝቦቻቸው አያጋሩም ነበር። አንድ አላህን ያን ሰማይ ምድርን የፈጠረውን በብቸኝነት ለመገዛት ገንጠል ያለ ቦታ እየሄዱ ሒራ ዋሻ ውስጥ አላህን ይገዙ ነበር። ያ ስለዚህ ነቢይ ከመሆናቸው በፊት አንድ አላህን የሚገዙ በኢብራሂም ዓለይሂ ሰላም መንገድ ላይ የነበሩ ናቸው። ሌላኛ ያልጨረስኩት አለ ማ ኩንተ ተድሪ መል ኪታብ ወለል ኢማን የሚለው አንቀጽ ነው አይደለ? ማ ኩንተ ተድሪ መል ኪታብ ወለል ኢማን ወአለይኩም ሰላም። አልኢማን ሁና ቢመዕና ሸሪዓ መጽሐፉ ምን እንደሆነ አታውቅም ነበር፣ ህጉንም ምን እንደሆነ አታውቅም ነበር እያላቸው ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ከመሆናቸው በፊት የእስልምናን ህግጋቶች ያውቋቸው ነበር ወይ? ላ አያውቋቸውም። ያ ማለት ረመዳንን መጾም አለብህ፣ ዘካ መስጠት አለብህ፣ ሐጅ ማድረግ አለብህ የሚለውን መቼ ነው ያወቁት? ነቢይ ከሆኑ በኋላ ነው አይደለ? ከኔ ጋር ያ እነዚህን ለማለት ነው። እነዚህን ያወቋቸው ከተባለ የነብይነት ማዕረግ የነብይነት ማዕረግ ከመጣላቸው በኋላ ታዲያ ያ ነው። እነዚህን አታውቃቸውም ነበር። ማ ኩንተ ተድሪ አታውቅም ነበር አላቸው እንጂ ከሃዲ ነበር ካላላቸው። መል ኪታብ ወለል ኢማን ስለ እውቀት ነው እያወራ ያለው አንቀጹ። ገና ሲጀምርልህ ስለ እውቀት ነው። አዎ ያንን አያውቁም ነበር ወይ? አዎ አያውቁም ነበር። ያወቁት መቼ ነው? መለኮታዊ ራእይ ሲመጣላቸው ጊዜ ነው ያወቁት። ታዲያ ያ ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሰላም አለይኩም ኡስታዝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ነበረኝ። አንዴ ክርስቲያኖች ወላሂ እያሉ መማል ጀምረዋል። አዳምጡ፣ ትምህርትን ይጠቅማቸዋል። እዛ ቤት የሚነግሯቸውን ውሸት ሁሉ እዚህ እናፈራርስላቸዋለን። እናንተ በሌሊት ውሸትን ገንቡ፣ የቀን ብትንትን እናወጣላቸዋለን። ወላሂ ብላችሁ መማል ጀምራችሁ እሺ ጥያቄ ያለው ካለ ማንኛውም ክርስቲያን መግባት ይችላል። እንግዳኖች፣ መምህሮቻችሁ፣ ቄሶቻችሁ፣ ዲያቆኖቻችሁ እሺ ጥያቄ ያለ ቀጥል። አዎ የኔ ጥያቄ ምን ነበረ? ያው ቀለል ያለች ነች አትላት። በተፈጥሮም ሆነ በእንትን የውሃ ሽንት ችግር ያለበት ሰው ውዱእ ካረገ በኋላ ትንሽዬ የውሃ ሽንት የሚያስቸግረው ልጅ አለና ይህ እንዴት ማድረግ ይቻላል? ሌላው ደግሞ አብሮ አደጎቼ ካፊር ነበሩ በል ከዛ ከነሱ ጋር ረመዳን ላይ እኔ እቅም ነበረ እበላ ነበር። ያው ሙስሊም ነኝ፣ ያን ያህል ስለ እስልምና ብዙ እውቀት ስላልነበረኝ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ማለቴ በስተት አይደለም እያወቁ ነበር መቀመው ረመዳን ላይ። ሌላ ደግሞ አንዳንድ እሺ አዳም የመጀመሪያ ምንድነው? እሺ የውሃ ችግር አስታውስኩሽ። የውሃ ችግር ያለበት ሰውየው እስቲንጃ ካደረገ በኋላ ያ ነገር ሊጠራለት አልቻለም። የመጀመሪያው ምክር ምንድነው? ሕክምና ያድርግ። ሕክምና አድርጎ ከተሻለው እሰየው አልሐምዱሊላህ። ካልተሻለውስ ይሄ ነገር የማያቋርጥለት ነገር ከሆነ ይሄ ሰውዬ ምን ያድርግ? ባለበት ሁኔታ ይሰግዳል እንጂ ሶላትን ማቋረጥ የለበትም።
ገብታችኋል አይደል? ሶላትን ማቋረጥ የለበትም። በቃ ሽንቴ ሊያቋርጥልኝ አልቻለምና ሶላትን መስገድ የለብኝ በነጀሳለሁና ብሎ ማለት የለበትም። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምን አለ? ወዕቡድ ረበከ ሐታ የእትየከል የቂን፣ ሞት እስኪመጣብህ ድረስ እኔ ጌታህን አላህን ተገዛ ይላል። ሰው ሶላትን ሊያቋርጥ የሚችለው ሲሞቱ ጊዜ ብቻ ነው። በምንም ሁኔታ ይሁን ሶላትን ሊያቋርጥ አይገባም። ሕክምና ያድርግ፣ ከተሻለው እሰየው፣ ካልተሻለው ባለበት ሁኔታ ይስገድ፣ ባለበት ሁኔታ ይስገድ። አላህ በቁርአን ላይ ምን አለ? ፈተቁላህ መስተጣዕቱም አለ። በቻላችሁት አቅም እኔን አላህን ፍሩ አለ። በቻላችሁት አቅም እኔን አላህን ታዘዙ፣ በቻልከው አቅም። ላ ዩከልፉ ላሁ ነፍሰን ኢላ ውስዐሃ። እኔ አምላካችሁ አላህ አንዲትን ነፍስ በምትችለው አቅም እንጂ አላስገድዳትም አለ። አልቻልክም አይደል መቆጣጠር፣ ባለበት ሁኔታ ስገድ፣ ችግር የለውም። እሺ ሁለተኛውስ? ሁለተኛው ምን ነበር? በረመዳን ጥቅም ነበር አይደለ? ወይስ ትጠጣለህ? ላ ምግብ እበላለሁ እንጂ መጠጥ አይደለም። ጥም ነበር፣ ምግብ እበላ ነበር። ካፊር ስለነበሩ ጓደኞቼ ከነሱ ጋር የበላኸውን ቀን ታስታውሰዋለህ? ለአቅመ አዳም ከደረስክ በኋላ ነው አይደል? ይሄን ስታደርግ የነበረው ከ15 ዓመት በኋላ ወይስ ህፃን እያለህ ነው ያደረግከው? አረ ትልቅ ነኝ እንዴ? ትልቅ ሰው ነኝ። እየቃምኩ አይደል እንዴ? ምን አውቃለሁ። የመን ላይ እኮ ህፃናቶች ይቅማሉ። ጡት ከጣሉ ምናምን በኋላ የአፍ መፍቻቸው ምግብ ጫት ነው ምናምን ሲባል አልሰማሁም፣ ግን ያየኸኝ መሰለኝ። ህፃናት ልጅ ትልቅ ነበር። እሺ ትልቅ ነበር ካልሽ፣ ለማንኛውም ሰውየው በረመዳን እንትን ያልከው ያፈጠርካቸው ቀናቶች ውስን ከሆኑ የምታስታውሳቸው ከሆኑ ቀጣውጣ እነዚህን ስላለፈው ተውበት አድርግ። ያንን አንተ የማታስታውሰው ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ከሆነ ግን ስላለፈው ተውበት ማድረግ ብቻ ነው። እሺ የምታስታውሳቸው ከሆኑ እነዚያን ቀናቶች ያፈጠርክባቸውን ቀጣ አውጣ። የማታስታውሳቸው ከሆነ ግን ችግር የለውም። ስላለፈው ተውበት አድርግ፣ ደጋ አድርግ፣ እስትግፋር አድርግ በቻልከው አቅም። እሺ ሌላ ደግሞ አሁን ወንጀል የሆነ ወንጀል ብንሰራ አላህ የማይፈቅደው ነገር እየሰራን ሰላት ብንሰግድ፣ አሁን ረመዳን ላይ ተራዊህ ሰግጄ ሄጄ እኔ ብዙ መጥፎ ነገር አደረግ ነበር ማለት ነው ከተራዊህ በኋላ እና ያ የሰገድኩት ሰላት አይያዝም ነው ወይስ ሶላቱን ውድቅ አያደርገውም? ስለሰራ ወንጀል ነው የምትጠየቀው። ስለሰራ ወንጀል ትጠየቃለህ። ስለዚያ ተውበት አድርገው ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንጂ ሶላቱን ውድቅ አያደርገውም። ጨረስክ? እሺ አዎ ጨረስኩ። ጀዛኩሙላህ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ተረኛ ነኝ። እሺ ሁለት ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ሶላት ስለደረሰ ከሁለተኛው ጀምር ወንድማችን ቶሎ ለማፍታት። እሺ ስለ ቢዳ ሁለት አይነት ቢዳ ነው ያለው ይላሉ። እንዴት ነው እሱ ነገር? ማን ነው እንደዚህ የትክክል ሳሂ ቢዳ እና እንዴት ነው ሁለት አይነት ብሎ ያስረዳሉ? ዝም በላቸው። ቢድዓ ሐሰና እና ቢድዓ ሰይእ መስጊድ ሲማሩ ሰምቼ ነው። ዝም በላቸው። የለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሩ ቢድዓ እና መጥፎ ቢድዓ ብለው አልከፈሩም። እንዳም ጥሩ ቢድዓ ብለው የተናገሩ ሰዎችን አውግዛቸዋል ሰለፎች። ቃለ الإمام مالك رحمه الله تعالى من أحدث في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ? አዳምጥሽ። ኢማሙ ማሊክ ምን አሉ? መን አሕደተ ፊል ኢስላሚ ቢድዓተን፣ በእስልምና ላይ አዲስ መንገድን የፈጠረ። ቢድዓ ማለት ሃይማኖታዊ የሆነ አዲስ መንገድ ማለት ነው። አዲስ መንገድን አዲስ ቢድዓን ፈጥሮ ከዚያ በኋላ ይህ ከእስላም ነው ብሎ የተናገረ ሰው ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱን በአግባቡ አላደረሱም፣ ምን አዲስ ነገር አግኝቻለሁ ብሎ በእርሳቸው ላይ እንደቀጠፈ እንደዋሸ ነው ብለዋል። ገብታችኋል አይደል? ቢድዓ ሐሰና የሚባል ነገር የለም። እሺ እና እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ነገር ሲባል ሰማሁኝ። በዑመር ጊዜ እንትና አሁን ለምሳሌ ተራዊ ሁሉም ሰው ተለያይቶ ነበር የሚሰግደው አሉ እና ዑመር ነው ሰብስቦ እንዲሰግዱ የተደረገው። ይሄ ነገር ለምን እንዴት እንደዚህ ለምን ሊሆን ቻለ? ስራው ቢድዓ ነው ወያ አይደለም? ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ምንድን ነው ያደረገው ወደሚለው እንምጣ። ነቢያችን ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ሰዎች በእርሱ ዘመን
የተለያዩ ሆኖ ለየብቻቸው ነበር ተራዊህ ሶላት የሚሰግዱት። ልክ ሲገባ ጊዜ ዑመር ብን አልኸጣብ መስጂድ ውስጥ ይሄን ሲያይ ጊዜ ለምን ባንድ አይሆኑም አለና ባንድ ሰበሰባቸው። ቦታቸው አይደለ ባንድ ሆናችሁ ስገዱ አላቸው። ከመካከላቸው አንዳቸው ያሰግዷቸዋል። አሰግዷቸው። ምንኛ ያማረ ደስ የሚል ጅማሬ ነው ብሎ ተናገረ። ይሄን ነገር እሱ አይ ታዲያ መሰረት አለው የለውም? ይሄ አስል አለው የለውም ሲባል አስል አለው፣ መሰረት አለው። አንደኛ ስራው አዲስ ቢድዓ ነው አይደለም? ተራዊህ አይደለም፣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰግደውታል። ስለዚህ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰረት ያለውን ነገር ይሄ ቢድዓ ሐሰና ነው ብሎ ሂሳብ የለም። እንደ ቋንቋ አንፃር ነው ያን እየተናገረ ያለው ይቷል እንጂ ስራው መሰረት አለው። ተራዊህ ይሰግዱ ነበር ወይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? አዎ ይሰግዱ ነበር። እሺ በጀማዓ መስገዱስ መሰረት አለው ወይ ከተባለ አዎ መሰረት አለው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦች በጀማዓ ሰግደዋል። ተራዊህ ሶላት አጀማመሩ እንዴት ነበር? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረመዳን መስገድ ጀመሩ። አንዴ የሆኑ ሰዎች አዩአቸውና ተከተሏቸው። ከዛ በሚቀጥለው ቀን እነዚያ አብረው የሰገዱት ለሌላ ሰዎች ሄደው ተናገሩ። ትናንት እኮ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሌሊት ሰግደናል አሏቸው። እንዴ ከሰገዳቸውማ እኛም እንስገድ ብለው በቀጣይ ቀን በዝተው መጡ። አሁንም እነዚህ በሶስተኛው ቀን ሲናገሩ መስጂዱ ሞላ። አያቸው አይደል? ይሄን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀመሩት ነበር። ተራዊህም ጀማዓም ዑመር ብን አልኸጣብ ያስቀጠለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀምረውት የነበረውን መሰረት ያለውን ስራ እንጂ አዲስ መንገድ አይደለም። ይወጣል አይደል? አሎ ወለካሉ ጀማዓ ወደ መስጂድ ነው ሄድነው። እሺ ወደ መስጂድ ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። አድማጮች ካላችሁ ሰው አስገቡላችሁ። እሱ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ደረሰ? ልጠብቅ ሁሱ ሰግደህ እስከምትመጣ ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ጀማው አይ ቲንክ ሁሱ ሂዷል መሰለኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከዚህ ቤተሰብ ጋር እስኪ እንተዋወቅ የተወሰነ። እሺ ሜቢ ክርስቲያን ካለ መግባት ይችላል። ሙስሊሞች ጥያቄ ያላቸው ሙስሊሞች ሁሱ እስኪመጣ ድረስ ጠብቁ ማለት ነው። ሁሱ ሲመጣ ጥያቄያቸውን ያስተናግዳል ኢንሻአላህ። እስኪ ስለምን ይወራ? ስለምን እናውራ? አይ ቁርአን አልቀራም። ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዝነት የተወሰነ ነገር ላውራቸው ደስ የሚለኝ እሱ ስለሆነ ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዝነት እስኪ አንዳንድ ነገር ልበላችሁና የአላህ ሱብሓነሁ
ወታላ የአምላካችን የአዛኝነቱ ልክ ሁላችሁም እንድታውቁት በተለይ ክርስቲያኖች ካላችሁ ሀቢቢ ግባ አህመድ ክርስቲያኖች ካላችሁ ያው ሁሱ እስኪመጣ ድረስ እስከዛ ነው የምቆየው እና የተወሰነ ነገር እናውራ እስኪ። ሰላም አለይኩም ትንሽ ታላቃችን። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ያ ጀማ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው አለሁ አልሐምዱሊላህ። ቀጥል ኡስታዝና። ኧረ ተው ዋላሂ ይሄን ስም አጥፉት ተው ጥሩ አይደለም። እሺ የሆነ ቤት አይቼ ነበር አሁን እዛ ጋር እኮ ሰብሰብ ብላችሁ ነበር። ደስ ትላላችሁ። ሰሞኑን ሞራል በጣም እየመጣ ነው ማሻአላህ። አታስተምሩም? እርሶ ሰው አያርፉም? ከየት ነው የመጣ ሞራል? ይሄ እያስቀየሰ ነው። አስተምር ሰውዬ፣ እኔ አታስቀይስ እዚህ ጋር። እሺ አይ ሞራሉን በደንብ ማወቅ አለብን አመጣጡ ምናምን። እሺ ለማንኛውም ስለ አላህ እዝነት ነው የተወሰነ የምናወራው ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ላጠፉ ባሮቹ ወይም ደግሞ ለሚያጠፉ ለሚሳሳቱ ባሮቹ እጅግ በጣም ቅርብ መሆኑን ይናገራልና በጣም ከሚያስገርሙ ነገሮች ውስጥና እኛ የሰው ልጆች ለምንድን ነው ከመላእክት በላይ የሆን ነው ወይም ደግሞ በምን ምክንያት ነው ከመላእክት በልጠን የምንገኘው ሲባል እኛ ነፃ ፈቃድና ነፃ ምርጫ ስላለን ነው። ስንክድም በራሳችን ፍላጎት ነው የምንክደው፣ ስናምንም ደግሞ እንደዚሁ ነው። ማለት ምርጫውን የምንወስደው እኛ ነን እና በተሳሳትን ጊዜ ከልብ ተሰምቶን ምናምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሕረትን የምንለምን ሰዎች ነን። አላህ ደግሞ ከማይሳሳቱ ሰዎች በላይ ተሳስተው ይቅርታን የሚጠይቁ ሰዎችን ይወዳል። ከማይሳሳቱ ሰዎች በላይ ስተትን የተሳሳቱ ሆነው ግን ይቅርታ የሚጠይቁ ቶሎ የሚመለሱ ተውበት የሚያደርጉ ሰዎችን ይወዳል። ምክንያቱም የፈጠረን እኛን ሲፈጥረን ተሳሳች ሆነን የተፈጠርነው ፍጹም ሆነን አልተፈጠርንም። ለማይሳሳትማ መላእክቶች አሉልን ወይ ሀቢቢ? ሻሃዳ እያሉ ነው ፕሮባብሊ ከይቅርታ ጋር እሱን ብታስቀደሙ ካለ ይግባ ከኔ በላይ ያለው አዋራውስ ኦኬ 1 2 ነው 12 ላይ አለ መሰለኝ። ሰላም ነው አለ ወይም አለሽ? አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። አልሐምዱሊላህ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ሙስሊም አይደለሽም ወይስ ሙስሊም ነሽ? ሙስሊም ነኝ፣ ግን በመካከል ከእስልምና ወደ ኋላ ተመልሼ ነበርና ሻሃዳ ፈልጌ ነው። ማለት ከእስልምና የሚያስወጣ ነገር ውስጥ ነበርሽ ነው? ኦኬ እሺ እኔ የምለውን ተከተለሽ በይሽ። ያው ከእስልምና ውጭ ከነበርሽ ኦልሬዲ ሻሃዳ መያዝሽ ግዴታ ስለሆነ ሻሃዳ መያዝ ስላለብሽ ነው። እሺ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን አብዱሁ ወረሱሉሁ ማሻአላህ። ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር ተክቢር አላሁ አክበር። በቃ እንግዲህ በኩፍር ሁኔታ ውስጥ ከነበርሽ ከዚህ በኋላ ተውበት አድርገሽ ወደ አላህ በንስሐ ተመለሺ። አሁን እንግዲህ ሻሃዳ ይዘሻል። አይ ቲንክ እኔ ዝርዝሩን ሁሱ ሲመጣ ይበልሽ ስለማላውቀው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን ሙስሊም ነሽና ጥንቃቄ አድርጊ። ድጋሚ ወደዛ አይነት ነገሮች ውስጥ ላለመመለስ ወይም ላለመግባት ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። ተውበት ማድረግ ያለብሽ ይመስለኛል። እርግጠኛ አይደለም፣ እኔ አላውቅም በዚህ ዙሪያ። ያ ተውበት አድርገሽም ከሆነ አላህ ተውበትሽን ይቀበልሽ። አረ ፍጥነት ማን ነው የሚቀልባቸው እንደዚህ? አረ ትንሽ ተበል እስኪ ትንሽ እኛ ቤት የሆነ እኮ ያለ ትልቁ ላይ ሆና
እንዴ አለ እኮ ይለያያል። ታውቃለህ አህመድ፣ ብርቅ የሆነባቸው ቦታዎች አሉ፣ ብርቅ ያልሆነባቸው ደግሞ ሰፈሮች አሉ እኮ። በቆማጣ ቤት አንድ ጣት ብርቅ ነው ነገሩ። አሁን እኛ ጋር በቃ እሱ ጋር ስለተለመደ ጨራርሰዋል፣ ይወጥተዋል። በቃ ነገር ትልቅ ናቸው እስካሁን በቃ ኦልሬዲ ጨርሰዋል። ምንድን ነው እዚህ ምናምን ለሌላ ሰው ቦታ ልቀቁ፣ አታጣብቡ አይነት ነገር ነውና ማሻአላህ ደስ ይላል። አየር ላይ እንዲያውም የሆነ እንትን ዲስኮኔክት የሚያደርገው ሰው እንዲህ በቃ ይዞ ኤክሷን እየተጠባበቀ ያለ ነው የሚመስል ልክ ሲጨርስ ማሻአላህ ይሄ ተሰማኝ የለም ወጣል በቃ አው ጀለስ አስበው መክፈሪ መርሐባ ሽከረከለት ምንድነው ድንገት ሚዩት የምታደርግ? አደም ስላለ ነው። እኔ ጋር ትምህርቱን ቀጥልና ኡስታዝ ነው። ያው እንዴት ብዬ ነው ተመልሼ ወደዛ ሙድ መሄደው? አልችልም እኮ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር። መርሐባሽ ለማንኛውም ሰው ሁናችሁ ስለተፈጠራችሁ ስትሳሳቱ የሆነ በጣም አላህ የራቃችሁ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር አይሰማችሁና ሁሌም ተሳስታችሁ ይቅርታ መጠየቅን ከፈለጋችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለእናንተ ቅርብ ነው። አላህን ይቅርታ መጠየቅ ለሚፈልግ ሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሌም ቅርብ ነው ማለት ነው። ሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 186 ላይ ባሮቼም ከእኔ በጠየቁህ ጊዜ እንዲህ በላቸው እኔ ቅርብ ነኝ፣ የለማኝን ጸሎት በለመነኝ ጊዜ እቀበለዋለሁ። ስለዚህ ለእኔ ይታዘዙ፣ በእኔ የሚመኑ እነሱ ሊመሩ ይከጀላልና ይላል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ሰዎች እንዲመሩ ይፈልጋል፣ ሊመራቸውም ደግሞ ይከጅላል ማለት ነው። ጸጸት ምንድነው የሚባለው? የሚጸጸቱትን ተውበት የሚያደርጉትን ሰዎች ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በጣም ነው የሚወደው። በሱራ 16 ቁጥር 119 ላይ ከዚያም ጌታህ ለእነዚያ በስህተት መጥፎ ለሰሩና ተሳስተው ማለት ነው ከዚያም ከዚህ በኋላ ለተጸጸቱ ስራቸውንም ላበጁ ጌታ ከእርሷ በኋላ በእርግጥ መሐሪ አዛኝ ነው ይላል። ስለዚህ እናንተ ጸጸትን የምትጸጸቱ ከሆነ በየጊዜው ለሰራችኋቸው ስህተቶች ጸጸትን የምትጸጸቱ ከሆነ መሐሪ አዛኝ አምላክ ነው ማለት ነው ያለን እና እኛ ሰው ሆነን ስለተፈጠረን አደራችሁን እንደው የሆነ ወንጀል ሰርታችሁ ምናምን እንዴት እንደ መላእክት አልሆንኩም ምናምን ተናተውልሽ በቃ ሰዎች ናችሁ፣ ትሳሳታላችሁ። ስህተታችሁን ደግሞ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድነው ይቅር ይላችኋል ማለት ነው። ተውበትን ከጠየቃችሁ አላህ ይምራችኋል፣ ይቀበላችኋል። ለምን ተሳሳችሁ ናችሁ? ስለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሌም በሌሊትም በቀንም ለሚጸጸቱ ወደ እርሱ ለሚመለሱ ሰዎች እጁ ሁሌም ዝርግ ነው። በሪያዱ ሷሊሂን 16ኛው ሐዲስ ላይ ምንድነው የሚለው? አላህ በሌሊት እጁን ይዘረጋል፣ ቀን ጥፋት የፈጸመ ተውበት ያደርግ ዘንድ፣ በቀን እጁን ይዘረጋል፣ ሌሊት ጥፋት የፈጸመ ተውበት ያደርግ ዘንድ፣ ፀሐይ በመግቢያዋ እስከምትወጣ ዕለት ድረስ ይላልና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁሌም ሌሊትም ቀንም ለኛ በቃ ክፍት ነው፣ የሱ በር ክፍት ነው። መጸጸት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ኦኬ ይሰማችኋል? ከታች ፖዝ ሲሆን ምናልባት ወሱ ስልክ ገብቶበት ነው መሰል። ቀጥል ይሰማ በደንብ ነው ጥርት አታቀሳስርሽ። እቀጥላለሁ እኮ እኔ ዝም አላልኩ። መርሐባሽ። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የእሱ ወዳጆች እንድንሆን አላህ ያደርገን እና ደግሞ በተውበት ወደሱ የምንመለስ ሰው ያደርገን ማለት ነው እና አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የእዝነቱን ጥግ የምናይባቸው ብዙ እንትኖች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ ምንድነው? በቂያማ ቀን አማኝ ወደ ጌታው ይቀርባል፣ እርሱም እዝነቱን ያሳርፍበታል። ይህን ወንጀልህን ታውቀዋለህን ይለዋል። አላህ ያንን ወንጀሉን ባሪያው ሰርቶታል። ከሰራው በኋላም ግን ያ ባሪያው ረስቶታል፣ ያን ወንጀል መስራቱን ረስቶታል። አላህ ያስተዋውቋል፣ ያስታውሰዋል ማለት ነው። ይህን ወንጀል እኮ ሰርተኸዋል፣ ይህን ወንጀልህን ታውቀዋለህ ወይ ይለዋል። ባሪያውም ደግሞ ጌታዬ ሆይ አዎ አውቀዋለሁ ይላል፣ ያስታውሳል። ከዛ አላህ ምን ይለዋል? ዱንያ ውስጥ እንዳይታወቅብህ ሸፍኜልሃለሁ፣ ዛሬ ደግሞ እምርሃለሁ ይለዋል። የመልካም
የኛ አምላክ በዚህ ደረጃ መሐሪ ነው። የኛ አምላክ አንድን ኃጢአት ይቅር ለማለት ይሄ ቅጠል መብላት የተባለውን ኃጢአት፣ ዛፉን መቅረብ፣ ፍሩት መብላት የተባለውን ኃጢአት ይቅር ለማለት የአንድን ንጹህ ሰው ነፍስ አያስገድልም ወይም ደግሞ ሌላ ከዛ የባሰ ትልቅን ኃጢአት አያሰራም ማለት ነው። ከዛ የባሰ ትልቅን ኃጢአት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያሰራም። አስቡት እስኪ ለአንድ ኃጢአት መማር ሲባል ሌላ የባሰ ከባድ ኃጢአት ማሰራት። እንዴት ነው ኃጢአት በተሻለ ኃጢአት ይቅር የሚባለው? በባሰ ማለት ነው። ከዛ በባሰ ኃጢአት እንዴት ነው አንድ ኃጢአት ይቅር የሚባለው? በእስልምና ግን እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ሁላችንም እንደምናውቀው አላህን ፈልጎ ወይም ደግሞ ወደ አላህ ሊቃረብ ፈልጎ አንድ ስንዝር የሚጠጋ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ክንድ ነው የሚቀርበው። ሪያዱ ሳሊሂን 414ኛው ሐዲስ ላይ ምንድነው የሚለው? አላህ እንዲህ ይላል አንዲት መልካም ስራ የሰራ በ10 ትባዛለታለች ወይም እጨምርለት ይሆናል። አንዲት ኃጢአት የፈጸመ እርሷው ትመዘገብበታለች ወይም እምርለታለሁ ይላል። ወደኔ አንድ ስንዝር የቀረበ አንድ ክንድ ወደ እርሱ ቀርባለሁ። አንድ ክንድ ወደኔ የቀረበ እኔ አንድ እርምጃ እቀርበዋለሁ። እየተራመደ ወደኔ የመጣ በሶምሶማ ወይም ደግሞ እየገሰገስኩ ወደ እርሱ እሄዳለሁ። ምድርን የሚመጥን ኃጢአት ፈጽሞ የተገናኘኝ በእኔ ላይ ምንንም አካል ካላጋራ እርሱኑ የሚመጥን ምህረት ይዤ እገናኘዋለሁ ይላል። የኛ አምላክ በዚህ ደረጃ መሐሪ የሆነ አምላክ ነው። እናንተ ምንም ነገር ስሩ፣ ለመጸጸት ፍላጎት ካላችሁ፣ ወደ አላህ ለመመለስ ፍላጎት ካላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐሪ ሆኖ ነው የምታገኙት እንጂ ያለ ደም ስርየት የለም የሚባል ነገር የለም። ያለ ደም ስርየት የለም። እንደዚህ ካልሆነ በቀር የሆነ ሰው በአንተ ምትክ የሆነ አካል የሆነ ነገር ካልሆነ በቀር እንደዚህ አትድን የሚባል አይነት አስተምህሮ እስልምና ላይ የለም። አዳም ለዛ እኮ ነው ኃጢአትን በሰራ ጊዜ በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 34 ምናምን አካባቢ ያው ከ30 ጀምራችሁ የአደምን ታሪክ አንብቡት። ኃጢአትን በሰራ ጊዜ አደም አለይሂ ሰላም ተጸጸተ፣ አዘነ። በቃ ኃጢአት ሰርቷል። ውሸትን ሰምቶ አያውቅም። ውሸትም አህመድ ትክክል ነው የጻፈው። ዶሮ ታመመ ብሎ በሬ ያርድማል። በቃ ይሄ እኮ ነው ሎጂኩ ራሱ ይሄ ነው። እነሱ ጋር ዶሮ ታመመ ተብሎ በሬ እንደማረድ ነው። ለዶሮ ምህረት ለዶሮ ውዝነት ሲባል ወይም ደግሞ ዶሮ እንዲድን ሲባል ለዶሮ መድኃኒትነት ሲባል አንድ በሬ እንደማረድ ማለት ነው። በቃ የዛ አይነት አካሄድ ነው ያለውና አላህ አደም በተሳሳተና ባጠፋ ጊዜ በልቡ ጸጸት ተሰማው። እንዴት ግን ይቅርታ መጠየቅ እንዳለበት አያውቅም ነበር አደም። ታዲያ አላህ ምንድን ያደረገው? ቃላቶችን አስተማረው። ይቅርታ እንዴት መጠየቅ እንዳለበት አስተምሮ ነው ይቅር ያለው። ያ ማለት አደም ሲጸጸት አንድ ስንዝር ተራምዶ ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ አንድ ክንድ ቀረበ። የኛ አምላክ እንደዚህ ነው። የአደምን ኃጢአት በዞሮቹ ላይ የሚያመጣ አምላክ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሐሪ ነው። ሲምር ራሱ እንዴት ይቅርታ መጠየቅ እንዳለብን እንኳን ያስተማረን እሱ ነው። ራሱ ነው የሚያስተምረን። ሊምረን ራሱ እንደዚህ ነው ይቅርታ መጠየቅ ያለባችሁ፣ ባጠፋችሁ ጊዜ እንዲህ አድርጉ ብሎ ራሱ አስተምሮ ራሱ ይቅር ይልናል ማለት ነው። እና በዚህ ደረጃ መሐሪ አምላክ ነው ያለን እንጂ ኖ በአንተ ደም ዓለም አይድንም፣ እኔ ባይሆን ከልጅ ተወልጄ ምናምን ብሎ የራሱ